నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను హరిత హైదరాబాద్లో కానీ చుట్టుపక్కల కానీ ద బెస్ట్ జూనియర్ కాలేజెస్ అండ్ సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ అంటే ముందుగా అందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది ఎక్సలెన్షియా. ఇక్కడ అడ్మిషన్స్ కోసమే వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉంటుందంటేనే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ స్టడీ కానీ ఫెసిలిటీస్ కానీ యాక్టివిటీస్ కానీ ఎలా ఉంటాయో. సో ఇక్కడ రెసిడెన్షియల్ అండ్ డే స్కాలర్ సదుపాయం కూడా ఉంది. కొంతమంది సెంటర్ హెడ్స్తో మనం మాట్లాడి చూద్దాం. నాతో పాటు ఉన్నారు మాదాపూర్ సెంటర్ హెడ్ జంషీద్ గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే అమ్మా. ఎక్సలెన్షియాతో మీ జర్నీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఎక్సలెన్షియా I started as a senior faculty in chemistry at Shamirpet campus in 2016. దాని తర్వాత 2017 we started a day scholar campus at Madhapur. So it's almost 8 years I am there, faculty in chemistry as well as the zonal head of this area. That is under my zone you have Madhapur, Miapur and Kokapet. Okay. These three branches academically I take care of it. And the best thing of all our day scholar campuses is it's run by teachers. So at any point of time, the student can approach the teacher, which is basically the center head, and whatever concerns are there with regard to them, they can easily clarify it, no issue at all. ఎలాంటి కోర్సెస్ ఉన్నాయి? మా దగ్గర like normal one, you have MPC with IIT JEE mains and advanced. We also give coaching for BITSAT. Few students opt for MSET also. Then we have BIPC with NEET lo medicine kaakunda you have got BDS courses. Then you have MEC, CEC with CA Foundation, IP MAT and other relevant courses are there. For all these we give coaching. For the first time from this year we are starting at Madhapur. ఇంకోటి లిమిటెడ్ అడ్మిషన్స్ ఉంటాయని విన్నాను. అంటే ఎక్కువ స్ట్రెంత్ తీసుకొని కాకుండా లిమిటెడ్గా అడ్మిషన్స్ తీసుకుంటారని విన్నాను, నిజమేనా? అవునమ్మా, because we have small campuses, we can accommodate a maximum of 4 first year batches and 4 second year batches. And the main thing is, it's not on a commercial viability we are doing it. As a teacher, we want every student has to get benefited by it. Avunu. So sticking on to that, we follow that culture, wherein strength is limited so that we can take care of each and every child. Then andukane we have a concept of mentoring antaru. Mentors we have. So as a mentor, if like myself, even though I'm a center head, as a lecturer, I'm a mentor for 2 sections. Or any subject I feel they are not doing well, then it's my job to take care of them. Okay. And we have got various methods of taking care of it. If the child says we are not able to follow, we need extra coaching or extra guidance, we have stay back sessions which runs after the college hours. అంటే కొంచెం పూర్గా ఉన్న స్టూడెంట్ మీద కూడా స్పెషల్ ఫోకస్ ఉంటుందా? అంటే we as a teacher we don't accept this word poor, we call it as slow learners. So slow learners are the ones which we take care of a lot. చదివేవాడు ఎలాగో చదువుతాడండి, ఇబ్బంది లేదు. But as for a slow learner, we need to push him. We should have that human touch wherein he can feel, yes, the teacher is helping me, I have to work, definitely I can also flourish. ఆ కాన్సెప్ట్ తోనే we don't go for segregation of students. వేరే కార్పొరేట్ సెక్టర్ లో ఆ మంచి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఒక దగ్గర పెట్టేసి వీకర్ వాళ్ళని వేరే దగ్గర పెట్టేస్తే అక్కడ ఇబ్బంది అవుతుంది. The child will feel lot of inferiority complex. అవును. A lot of suicides happen because of that. What we ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఉన్న వాళ్ళను ఒకలాగా చూసి మిగతా వాళ్ళని ఒకలాగా చూస్తే ఆ స్టూడెంట్స్ లో మీరు అన్నట్టు ఆ ఫీలింగ్ అనేది అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఏంటంటే as a teacher what we believe is ఆ స్టూడెంట్ లో ఆ చదివే స్పార్క్ ఎప్పుడైనా రావచ్చు. So allow him, give him some time, definitely that boy will also cope up and come. ఇంకోటి వినూత్న బోధనా పద్ధతులు ఎక్సలెన్షియాలో ఉంటాయి అన్నాను. అంటే మీ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంటుంది మెయిన్ థింగ్ is the whole credit goes to our director sir Mr. Venkat Muriki. He himself being a teacher, he has that mindset ki what a child needs, what are the other colleges are doing, what they are missing out. So our mind lo petkoni these things are missed out, we need to implement it. His research was there and it was later on proved correct to be after post-COVID. Concentration level of the child is in between 8 to 12 minutes. And that intelligent student has a concentration level of only 15 minutes. So what sir said was, it's difficult to increase the concentration level of the child. Within the stipulated time, how can we improve the performance of the kid? For that, concepts like homework analytics, error analytics, and success gap were introduced. And these are helping a child a lot. Even a student, I am not saying that it will lead to miracles, కానీ ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకో లెవెల్ దాకా మట్టుకు మేము తీసుకోగలుగుతున్నాం. వెంకట్ గారు బేసిక్ గా ఫస్ట్ టీచర్ కాబట్టి ఒక ఫాదర్ గా ఒక టీచర్ గా అంటే పిల్లలకి ఏం కావాలో ఆయనకు బాగా తెలుసు కాబట్టి ఎక్సలెన్షియా ఇంత సక్సెస్ లో దూసుకుపోతుంది. ఫ్రెండ్ టు ద ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. థాంక్యూ జంషీద్ గారు. థాంక్యూ. ఎక్సలెన్షియా మియాపూర్ సెంటర్ హెడ్ లక్ష్మీనారాయణ గారితో ఒకసారి మాట్లాడదాం. నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. ఎక్సలెన్షియా అంటేనే
ప్రత్యేకించి పరిచయం అవసరం లేదు. Yes. ఇక్కడ అడ్మిషన్స్ కోసం వెయిటింగ్ లిస్ట్ కూడా ఉంటుంది కదా, సో విన్నాను. అంత ప్రత్యేకతలు ఏంటి ఎక్సలెన్షియాలో? Importance of Excellencia is, first we are taking very limited strength, hardly 40 to 45 members in each class. That is one of the first important thing. And second thing is personal care. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిపై పర్సనల్ కేర్ ప్రతి ఉంటుంది. స్టూడెంట్ మీద మేడం. In every class, for each 5 students, we are appointing one senior lecturer as mentor. Suppose I am chemistry lecturer. For those 5 people, in addition to chemistry, I am also taking care for mathematics and physics. Any student is lagging in mathematics, I will call that people and immediately I will arrange the particular lecturer and clarify their doubts immediately. ఇమీడియట్లీ ఎప్పుడు ఏ డౌట్ వచ్చినా మీరు ఇమీడియట్ గా క్లారిఫై చేస్తారు. Immediately clarify. ఓకే, అదేనా మీ సక్సెస్ కారణం? That is the special. వన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్స్, అంతేనా? Every day, scientifically, we are giving homeworks, and every Saturday they have to write error analysis. So error analysis is the key for the success of Excellencia. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి పైన శ్రద్ధ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి పైన అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి మిస్టేక్స్ ఏంటి, ఎలా చదువుతున్నారు, ప్రతిదీ అబ్జర్వ్ చేస్తారు. madam. వాళ్ళు దేంట్లో అయినా పూర్ ఉంటే వాళ్ళని కలెక్ట్ చేసి ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి ఏది కరెక్టో చెప్తారు, అంతేనా? Yes, yes. ఓకే, ఎనీ టైం మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు. Anytime they may approach lecturer, they may approach center head with prayer appointments. Even if they have any problem, they also reach the director through mail, Oh. mail or WhatsApp. Immediately will get the solution. madam. మీరు మియాపూర్ సెంటర్ హెడ్ గా ఉన్నారు కదా, Yes. ఈ మియాపూర్ స్పెషాలిటీస్ ఏంటి? ఇక్కడ అన్ని కోర్సు ఉన్నాయా ఏంటి? We are having 3 major important courses. One is MPC with IIT level program, and BIPC with the NEET program, and MEC with CA program. So all the 3 important programs are available in Miyapur campus. అంటే చాలా మంది ఎక్సలెన్షియా ఫ్యామిలీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటారు. ప్రత్యేకించి ఇక్కడ మియాపూర్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకు మీరు ఏం చెప్తారు? మియాపూర్లో అడ్మిషన్ కావాలి అంటే మేడం, జస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ వెరీ లిమిటెడ్ స్ట్రెంత్. సో దట్స్ ద రీజన్ దే షుడ్ అప్రోచ్ ఇన్ ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ అండ్ అక్టోబర్ మంత్స్ ఓన్లీ మ్యామ్. Okay. బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ అడ్మిషన్స్ బై ఫిబ్రవరి ఎండ్ ఆర్ వరెస్ట్ పాసిబిలిటీ March 15th. That is the demand of this campus. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మీనారాయణ. Right. ఎక్సలెన్షియా వెస్ట్ మారేడుపల్లి సెంటర్ హెడ్ అభిలాష్ గారితో ఒకసారి మాట్లాడదాం. నమస్తే అభిలాష్ గారు. ఎక్సలెన్షియాతో మీ జర్నీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? మేడం, మేము 9 years నుంచి ఎక్సలెన్షియా షామీర్పేట్ బ్రాంచ్లో వర్క్ చేస్తున్నాం. ఐ వాస్ ఏ ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీ దేర్. ఇంటర్ కోర్సెస్ ఏమున్నాయి మీ దగ్గర? we అన్ని have, ఉంటాయా? అన్ని ఎక్సలెన్షియా కాలేజెస్ లాగానే Same, ఈ న్యూ బ్రాంచ్ లో కూడా అన్ని కోర్సెస్ ఉంటాయా? లైక్ ఎంపీసీ విత్ లైక్ ఐఐటి కో ఎడ్యుకేషన్ కదా? కో ఎడ్యుకేషన్. సిమిలర్లీ బైపీసీ ఉంటుంది, ప్లస్ ఎంఈసీ విత్ క్లాట్ అండ్ సిఏ ఫౌండేషన్. అంటే స్పెషల్ ఫోకస్ దేని మీద ఉంటుంది అనే దానికి ఏం చెప్తారు? వేరే కాలేజ్తో కంపేర్ చేస్తే షీ విల్ బీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అంటే ఐఐటి ఒకటి కాదు, దెర్ ఆర్ మెనీ ఆప్షన్స్ ఫర్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్టర్ 12th standard. సో మేము ఎక్కువ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తాం. అంటే మిగతా అదర్ కాలేజెస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎక్సలెన్షియాలో టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ అంటే డిఫరెంట్గా బోధిస్తారు అనేది ఒకటి విన్నాను. అంటే ఎలాంటి పద్ధతులు? ఏ బెస్ట్ టీచర్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా బాబు ఇంటికి వచ్చి మేము చెప్పినట్టు చెప్తాను, మా మ్యాథ్స్ టీచర్ బాగా చెప్పాను చెప్తారు. బట్ ఆఫ్టర్ 2 days తర్వాత ఇప్పుడు వాడికి అదే క్వశ్చన్ అడిగితే, ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే ఇఫ్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు రెస్పాండ్ అంటే ఏదైనా ఆన్సర్ ఇఫ్ ఈస్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్స్ ఫైన్, అదర్వైజ్ వీ కెనాట్ సే దట్ ఈజ్ ఎ గుడ్ టీచర్ ఆర్ ఎనీథింగ్. అంటే ఎక్సలెన్షియా అనేది ఒక బ్రాండ్, అది అందరికీ తెలుసు. అది కాలేజెస్లో అయినా సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్లో అయినా. మీది కొత్త బ్రాంచ్ కాబట్టి మీ దగ్గర వచ్చి చదువుకోవాలి, మిమ్మల్ని అప్రోచ్ కావాలంటే ఎలా? కొత్త బ్రాంచ్ కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమం పేరెంట్స్ ఏం థింక్ చేస్తారంటే ఇది కొత్త ప్లేస్ కదా, సో ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా, అలాంటిది ఏం థింక్ చేయక్కర్లేదు. ఎక్సలెన్షియా పేరు ఉంది కాబట్టి ఆ బ్రాండ్ అందరికీ తెలుసు. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ద బ్రాండ్, అంటే మనం ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్న సిస్టమ్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకొస్తున్నాం ఇక్కడ. ఫ్యాకల్టీ విల్ బి ద సేమ్, ద ఫ్యాకల్టీ, ద కోర్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ షామీర్పేట్ బ్రాంచ్. సో దానివల్ల బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వీ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ, సో మన సిస్టమ్ని డైల్యూట్ చేయరు. So as it is a new branch, it's not that we are recruiting the people from some other place. Alandi emudu. So whatever the system that we used to follow till now, the same system will be followed even in West Maradpalli branch. Okay, మీ ఫౌండర్ అండ్ డైరెక్టర్ వెంకట్ గారి గురించి ఏం చెప్తారు? Venkat Murgi sir, he is also from academic background. As he is an academician, so he knows the child, what the child needs. పిల్లలకి ఏం కావాలనేది ఆయనకు బాగా తెలుసు కాబట్టి అన్ని కాలేజెస్ కానీ స్కూల్స్ కానీ ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ చేస్తున్నారు, Yes, అంతేనా? exactly. థ్యాంక్ యూ అభిలాష్ గారు. Thank you. ఎక్సలెన్షియా సుచిత్ర సెంటర్ హెడ్
ప్రవీణ్ మహాజన్ గారితో ఒకసారి మాట్లాడదాం. నమస్తే సార్. నమస్తే మేడం. ఎక్సలెన్షియాతో మీ జర్నీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? నేను ఎక్సలెన్షియాలో 2017లో జాయిన్ అయ్యానండి. ఫ్యాకల్టీగా జాయిన్ అయ్యాను. దెన్ ఫ్రమ్ 2020 ఆన్వర్డ్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టేకింగ్ యాజ్ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారు సెంటర్ హెడ్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. అంటే మీరు మహారాష్ట్రలో చేసి వచ్చారా? అవునండి, నేను ఒక 12 years మహారాష్ట్రలో చేసి సో వచ్చానండి. అక్కడ కాలేజెస్కి ఇక్కడ ఎక్సలెన్షియాలో చేస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ వాటికి ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో స్టూడెంట్స్కి స్కిల్స్ అనేటివి నేర్పరండి, స్కిల్స్ అనేటివి డెవలప్ చేయాలి. అయితే కొన్ని సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ అనేటివి ఎక్సలెన్షియాలో మనం అడాప్ట్ చేసేసుకొని లైక్ హోంవర్క్ అనలిటిక్స్ కానీ లేకపోతే ఎర్రర్ అనలిటిక్స్ కానీ చాలా మట్టుకు దీనిపైన మనం ఇవి చేసేసి ఆ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఎక్సలెన్షియా సిస్టమ్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అక్కడ అలా ఉండదండి, టీచింగ్ చేస్తారు, కాన్సెప్ట్లో టీచింగ్ చేస్తారు, చెప్పేస్తారు, వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే డ్యూరింగ్ ద క్లాస్ కాకుండా ఆఫ్టర్ క్లాస్ అనేది ఏం చేస్తామనే దానిపైన ఫోకస్ చేస్తారండి ఎక్సలెన్షియాలో. ఎక్సలెన్షియా సక్సెస్ కి ఇది ఒక కారణంగా మీరు చెప్తున్నారు, అంతేనా? ఎక్సలెన్షియాలో ఇది ఒక సక్సెస్ కి కారణం. ఇప్పుడు సుచిత్ర బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేసి ఎన్నాళ్ళు అవుతుంది? సుచిత్ర బ్రాంచ్ అండి 2018లో స్టార్ట్ అయిందండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 5 బ్యాచెస్ అయిపోయాయి. ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు జనరలీ మా బ్రాంచ్ నుండి అయితే ఒక 2 to 3 ఐఐటిలో సీట్స్ వస్తాయండి మా బ్రాంచ్ నుండి, మొత్తం ఎక్సలెన్షియా నుండి. అండ్ దట్ వాట్ వీ ఫీల్ దట్ వీఆర్ గ్రేట్. ఇప్పుడు చిన్న మొత్తం ఐఐటి సీట్లలో మా కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది అనేది మేము ఎప్పుడైనా అనుకుంటాం, అది చాలా ఫీల్ అవుతామండి. అది పర్టికులర్గా మీ సుచిత్ర బ్రాంచ్ గురించి చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు? సుచిత్ర ఏరియాలో ఇప్పుడు మాది వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ కాలేజ్ అండి సుచిత్ర ఏరియాలో. తర్వాత ఆ ఏరియాలో ఏవైతే మనకు స్టూడెంట్స్కి రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అవి డెఫినెట్గా ఆ కరికులంలో మేము యాడ్ చేస్తామండి. మెయిన్గా ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ పైన కూడా మేము దృష్టి పెడతాము. ఎందుకంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ సిబిఎస్ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐసిఎస్ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వస్తారు. వాళ్ళకి కావాల్సిన అవి కరెక్ట్గా మేము ఇస్తామన్నమాట. మేము దానికి ఇప్పుడు మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఏం కావాలి అనే దానిపైన, తర్వాత ఎలా స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనే దానిపైన డెఫినెట్గా అది మా కాలేజీలో. అందుకే మా కాలేజీలో అక్కడ ఆ ఏరియాలో ఉన్న మ్యాక్సిమం మా కాలేజీలో స్ట్రెంగ్త్ మ్యాక్సిమంగా ఉంది. ఆ ఏరియాలో లిమిటెడ్గా తీసుకుంటామండి. ఓకే, ఎవరైనా ఒక స్టూడెంట్ని పేరెంట్స్ మీ దగ్గరకి తీసుకొచ్చి మీ దగ్గర అడ్మిషన్ కావాలి అని అడిగితే మీరు పేరెంట్స్తో మాట్లాడతారా, స్టూడెంట్తో మాట్లాడతారా, ఇద్దరితో కలిపి మాట్లాడతారా? ఎలా ఉంటుంది? జనరల్గా ఒక పేరెంట్ మాకు ఎప్పుడైతే అడ్మిషన్కి అప్రోచ్ అవుతారండి, అప్రోచ్ అయినప్పుడు జనరల్గా ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చనేర్ ఇస్తామండి. జనరల్గా ఎక్కడ ఉండదండి, ఆ క్వశ్చనేర్ ఫస్ట్ క్వశ్చనేర్ ఇస్తాము. ఆ క్వశ్చనేర్లో క్లియర్గా అసలు చాలా క్లారిటీగా అడుగుతామన్నమాట. బయట కాలేజెస్లో ఏముంటాయి, మా కాలేజెస్లో ఏముంటాయి, మీరు అసలు బయట కాలేజెస్లో ఇటువంటి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయా, ఒకటి అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఆ పేరెంట్స్తో తర్వాత స్టూడెంట్స్తో డెఫినెట్గా సెంటర్ హెడ్ యాజ్ ఎ సెంటర్ హెడ్ నేను ఇంటరాక్ట్ అవుతానండి. ఇంటరాక్ట్ అయిపోయి మా ప్రోగ్రామ్ గురించి మొత్తం చెప్పేసి అసలు ఏం కావాలి, అసలు యాక్చువల్గా ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ క్రాక్ చేయాలి అంటే ఏం కావాలి అనేది వాళ్ళకి చెప్తాము. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్. థ్యాంక్ యూ. ఎక్సలెన్షియా కోకాపెట్ సెంటర్ హెడ్ భాస్కర్ నాయుడుతో ఒకసారి మాట్లాడదాం. హలో సార్. హలో మేడం. ఎక్సలెన్షియాతో మీ జర్నీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? It started with from the year 2016. I am IIT Madras graduate. I have total 17 years of experience. With various prestigious colleges I worked for 9 years. Then I joined Excellencia. Now I am the head of Kokapet branch. ఇక్కడికి వచ్చాక ఎక్సలెన్షియాలో ఎలా అనిపిస్తుంది? బయట కాలేజ్లో ఎలా ఉంటుందంటే they teach and go generally. If the students have doubts, they approach the faculty. Then the doubts get cleared. కానీ Excellencia motto is different. The Excellencia motto says that no child is left behind. అంటే ఏ స్టూడెంట్ కూడా వదిలివేసామన్న ఫీలింగ్ ఉండదు. వి టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చైల్డ్. ఒక టాపర్స్ అని కాదు, లేదా ఒక ఓన్లీ డల్లర్స్ అని కాదు, ఇలా కాకుండా ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వెన్ దే ఆర్ విత్ అస్, ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చైల్డ్. దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ విట్నెసింగ్ ఇన్ ఎక్సలెన్షియా. మీ దగ్గర ఒక బోర్డు చూస్తున్నా, వి బిలీవ్ ఇన్ నో ట్యూషన్ పాలసీ అని. అంటే ట్యూషన్ అవసరం లేదా మీ దగ్గర చదివితే? అస్సలు అవసరం లేదండి. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే బయట కాలేజీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మార్నింగ్ వస్తారు కాలేజ్కి, ఈవినింగ్ 5 వరకు లేదా 4:30 వరకు ఉంటారు. మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఇమీడియట్గా ట్యూషన్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోతారు.
వాళ్ళు మ్యాథ్స్లో వీక్ ఉంటే మ్యాథ్కి వెళ్ళిపోతారు, ఫిజిక్స్లో వీక్ ఉంటే ఫిజిక్స్, జనరల్ లేదంటే గా ప్రతి చోట ఉంటుంది. లేదంటే ఐఐటి Excellential చదివితే ఫౌండేషన్, అవసరం లేదా ఐఐటి అని. కోచింగ్ అని చెప్పి సపరేట్గా వెళ్తుంటారు. ఇక్కడ అండర్ ద సింగిల్ రూఫ్ వీఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఆల్సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. ఇదే కాకుండా ఇంకా పిల్లలకి ఏదైనా ఎక్స్ట్రా హెల్ప్ కావాలంటే వీ హ్యావ్ రెమిడియల్ క్లాసెస్ పోస్ట్ కాలేజ్ అవర్స్. ఎవరైతే పిల్లలకి ఇంకా కొంచెం హెల్ప్ కావాలనిపిస్తున్నదో వీ కండక్ట్ రెమిడియల్ క్లాసెస్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా 1 hour డైలీ. అండ్ ఫర్ దిస్ పీపుల్ వీ టీచ్ అగైన్ ఇఫ్ దే వాంట్ అస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. బయట ఏం చేస్తారంటే జనరల్గా డౌట్స్కి జేఎల్స్కి అప్పచెప్తారు, ఎక్స్పీరియన్స్ పెద్దగా ఉండదు వాళ్ళకి. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీ, నేనే ఉంటాను స్టెప్ బ్యాక్ సెషన్ కూడా ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద క్లాసెస్ ఇన్ ద మార్నింగ్ క్లాస్. కోకాపేట్లో కూడా అన్ని కోర్సెస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయా? ఎస్, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈసీ, Co-education. కోఎడ్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ జేఈ మెయిన్స్, జేఈ అడ్వాన్స్, దట్ మీన్స్ ఐఐటి ఎగ్జామ్, నీట్, సిఏ ఫౌండేషన్, క్లాట్, ఐపీ మ్యాట్, ఫర్ దీస్ కోర్సెస్ వీ గివ్ కోచింగ్. ఇప్పుడు కోకాపేట్ బ్రాంచ్ లో వాళ్ళ పిల్లల్ని చేర్పించాలనుకునే పేరెంట్స్ కి ఏం చెప్తారు? ఒకటండి, ఒక ఎక్సలెన్స్ ఏం కాదు, ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ చేసిన తర్వాత మా రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోయింది అనుకోవద్దు. జనరల్ వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఇస్ దట్ ఒక స్టూడెంట్కి ర్యాంక్ వచ్చింది లేదా మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది దేంట్లో అంటే దెర్ ఆర్ 3 factors విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ ఈజ్ టీచర్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ పేరెంట్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ చైల్డ్. వై ఐఎమ్ సెయింగ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ చైల్డ్? ద రీజన్ ఇస్ దాట్ ఈ టీచర్స్, పేరెంట్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా మాట్లాడుతూ ఉండాలి చైల్డ్తో. ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, వేర్ ద చైల్డ్ ఈస్ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్, ఇఫ్ అట్ ఆల్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, ఇంకా వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ టు గివ్ మోర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఎక్సలెన్షియాలో ఫౌండర్ అండ్ డైరెక్టర్ వెంకట మురికి గారు డైలీ ఈ 10 branches హెడ్ తో టచ్ లో ఉంటారా? డైలీ ఉంటుందండి. ఇది మనకి జూమ్ సెషన్లో మేము కాంటాక్ట్లో ఉంటాం ప్రతిరోజు ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ డైలీ. అండ్ ఆల్సో త్రూ వాట్సాప్ వీఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఎక్సలెన్షియా ఎల్బీ నగర్ సెంటర్ హెడ్ నందకిషోర్ గారు నాతో పాటు ఉన్నారు. నమస్తే అండి. ఎలా ఉన్నారు? ఎక్సలెన్షియాలో జాయిన్ అయ్యాక ఇంకా సూపర్ గా ఉన్నారనుకుంటా. Yes, madam. ఎక్సలెన్షియాతో మీ జర్నీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? I started my journey in Excellencia 2017, as a senior faculty in mathematics, and then in 2021 we started branch in LB Nagar. ఎక్సలెన్షియా సక్సెస్ కి కారణం ఏంటి అంటే యాజ్ ఏ సెంటర్ హెడ్ గా, ఎల్బీ నగర్ సెంటర్ హెడ్ గా మీరు ఏం చెప్తారు? ఎక్సలెన్షియాని మేము లైక్ ఎల్బీ నగర్లో స్టార్ట్ చేయడానికి కారణం అక్కడ చాలా డిఫరెంట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. కాలేజీలలో పిల్లల్ని ఎలా అంటే బాగా చదివే పిల్లల్ని దిల్ టేక్ కేర్ మోర్, బట్ కమింగ్ టు ద స్లో లెర్నర్స్ వీళ్ళందరినీ పట్టించుకోవడం అనేది జరగడం లేదు. ఎక్సలెన్షియా అకాడమిక్ డిజైన్ ఎలా ఉంది అంటే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ లైక్ హూ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అండ్ హూ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్, హూ ఆర్ ద ఫాస్ట్ లెర్నర్స్ అండ్ హూ ఆర్ ద స్లో లెర్నర్స్, వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తాం నేర్చుకోవడానికి. అన్ని బ్రాంచెస్ లాగానే ఎల్బీ నగర్ లో కూడా అన్ని కోర్సెస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయా? సో దిస్ ఇయర్ యాక్చువల్లీ లైక్ అంటే మనము ఎక్సలెన్షియాలో ఏంటంటే అక్కడ నీడ్ మోర్ ఫర్ ఎంపీసీ మేడం. ద ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ వీఆర్ ఆఫరింగ్ ఓన్లీ. స్లోలీ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద బైపీసీ అండ్ ఎంఈసీ ఆల్సో. ఇప్పుడు అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయండి? అయ్యాయి మేడం, ఫ్లో జరుగుతూనే ఉన్నది. ఫ్లో జరుగుతుంది. కాకపోతే మిగతా కాలేజెస్ కి మీకు ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఉన్నది. అందరూ అడ్మిషన్స్ కావాలని అడిగితే మీరు అడ్మిషన్స్ ఎక్కువ వచ్చినా లిమిట్ గా తీసుకుంటారంట. మన ఎక్సలెన్షియాలో ఏంటంటే ప్రతి క్యాంపస్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి 300 to 400. మన ఎల్బీ నగర్ బ్రాంచ్కి వచ్చేసి ఓన్లీ 300. సో అది ఫస్ట్ ఇయర్లో 150 ఉంటుంది, సెకండ్ ఇయర్లో 150 ఉంటుంది. ఎందుకు ఎక్కువ స్ట్రెంత్ ఎందుకు తీసుకోలేకపోతున్నారు? ఎందుకు తీసుకోవద్దు అనుకుంటున్నారు? తీసుకోవడం అనేది సి మేడం, వీ కెన్ అకామిడేట్ బై గివింగ్ లైక్ గివింగ్ స్పేస్, వీ కెన్ అకామిడేట్ మోర్ దెన్ 100 ఆల్సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మనకు. కానీ అలా కాదు. మనం ఒక 50 మెంబర్స్ని తీసుకున్నామంటే క్లాస్లో, డెఫినెట్లీ ద ఇండివిజువల్ కేర్ అనేది చాలా ఉంటుంది. తక్కువ మెంబర్స్ని తీసుకోవడం వల్ల, తక్కువ స్టూడెంట్స్ని తీసుకోవడం వల్ల అందరి మీద ఫోకస్ ఉంటుంది. మీ ఫౌండర్ వెంకట్ మురికి గారి గురించి ఏం చెప్తారు? డైలీ మాట్లాడుతూ ఉంటారా మీతో? ఎస్ రెగ్యులర్గా మాతో కాంటాక్ట్లో ఉంటారు మేడం. ప్రతి ఎంప్లాయీని ఎలా చూస్తాడు అంటే వినో రీసెంట్లీ పాండమిక్ మనకు కరోనా గురించి మనం అందరం వీ సఫర్డ్ అలాట్. ఒక ఎంప్లాయీకి కోవిడ్ వచ్చింది అని అంటే ఆ ఎంప్లాయీకి డే కంప్లీట్ తనకి మెడికల్ కేర్ కానీ ఫుడ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ పర్సనల్గా అతను కేర్ తీసుకొని హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ని కాంటాక్ట్ చేయించడం, తన స్టూడెంట్స్ నైనా తన స్టాఫ్ నైనా అందరినీ తన ఓన్ చేసుకుంటారు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా చూసుకుంటారు. సో ఎక్సలెన్షియా సక్సెస్ కి ఇదొక కారణం, అంతేనా? థ్యాంక్ యూ అండి. ఎక్సలెన్షియా కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ప్రభాకర్ గారితో ఒకసారి మాట్లాడదాం. నమస్తే ప్రభాకర్ గారు. ఎక్సలెన్షియాతో మీ జర్నీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? మనం ఎక్సలెన్షియాలో కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ గత 3 years స్టార్ట్ అయింది. దిస్ ద 3rd year. స్టడీ కానీ, మిగతా ఫెసిలిటీస్ కానీ, మిగతా కోర్సెస్ గురించి కానీ,
ఫోకస్ దేని మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది? ఏం చెప్తారు ఎక్సలెన్షియా గురించి చెప్పామంటే? Excellentia is entirely different with some other colleges, ma'am. Reason number one ఏంటంటే we never focus on only toppers. సాధారణంగా అన్ని కాలేజెస్ ఏం చేస్తారంటే టాపర్స్ పై ఫోకస్ చేసి ఏదో వాళ్ళ ర్యాంక్స్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంటారు. మా దగ్గర ఏంటంటే ద మెయిన్ మోటివ్ ఆఫ్ ద ఎక్సలెన్షియా ఈజ్ నో స్టూడెంట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ బిహైండ్. సో ఆ మోటివ్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఈవెన్ ద లాస్ట్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ we will focus on them and we will try to elevate them to the next level wherever it is possible. This is the biggest advantage of excellence, joining in Excellentia. అందుకే ఒక్క బ్రాంచ్ తో స్టార్ట్ అయిన ఎక్సలెన్షియా ఇవాళ 10 బ్రాంచ్లకు చేరుకుంది, అంతేనా? Yes, ma'am. మీ దగ్గర అడ్మిషన్స్ కూడా వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉంటుంది. Yes, సో ma'am. మీ దగ్గరికి రావాలనుకునే వాళ్ళకు మీరు ఏం చెప్తారు? ఎక్సలెన్షియా ఫ్యామిలీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకు మా దగ్గర ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఎ లిమిటెడ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ రూమ్ and mostly the strength will be filled up by March last week or April first week. మా కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఏప్రిల్ 15th లోపే అయిపోతున్నాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ద స్టూడెంట్ హూ కమ్స్ హియర్ దే కమ్ విత్ ఎ విజన్. మాకు ఈ రకమైనటువంటి కోర్స్ కావాలి అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి వివిధ కాలేజెస్లో కూడా చెబుతారు ఒకటి, చేస్తారు ఒకటి. మా దగ్గర ఏంటంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాట్ వీ సే వీ గివ్ ఇట్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ ప్రామిస్ విల్ బి డెలివర్డ్ డెఫినెట్లీ. పిల్లల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది పక్కా ప్లాన్డ్ గా ఆలోచించి వెంకట్ గారి ఆధ్వర్యంలో అందరూ ముందుకు నడుస్తున్నారు. ఎస్ మ్యామ్. ఎక్సలెన్షియా ఈసీఐఎల్ సెంటర్ హెడ్ సుధీర్ కుమార్ ప్రస్తుతం నాతో ఉన్నారు. వారితో ఒకసారి మాట్లాడదాం. నమస్తే సుధీర్ కుమార్ గారు. నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి. మీ జర్నీ ఎక్సలెన్షియాతో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అండ్ మీ గురించి? I started my Excellentia in 2015 onwards. That means when Excellentia started in Shamirpet, and that time onwards I am associated with Excellentia. And 2019 we started ECL campus. From that time onwards I am taking care of the center as center head as well as the max faculty. ECIL లో ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, ఎలాంటి బోధనా పద్ధతులు? The thing is, whatever the curriculum we are following in Excellentia, that is common in all the day scholar as well as the hostel residential campuses. And apart from academics, we have in all the day scholar campuses the extracurricular activities also we are giving more importance. ఏముంటాయి? Extracurricular activities means we have exclusive sports time in our timetable. That means weekly 4 days, at least 40 minutes time is allotted for the sports. So apart from the sports, we have yearly MUN also will conducted. MUNs mean Model United Nations. So this MUN will help the child for leadership qualities, networking and speaking skill, communication, for all this. And one more thing, we are coming up with ideation challenge. This is the first time in this twin cities one junior colleges is coming up with ideation challenge, and this year we are planning with TEDx talk also. And yearly we have marathon session with all the campuses together, and we will have Kelo Excellentia, that is the sports meet, annual sports meet that will be conducted in our residential college. ఎక్సలెన్షియా అంటే పిల్లల విషయంలో ప్రతి విషయాన్ని చాలా ఆలోచించి చాలా కేర్ఫుల్ గా చేస్తుంది కదా? Yes. That is our that is the initiative of our beloved director Venkat Murki garu. ఓకే. ఇంకోటి, నేను ఎక్సలెన్షియా రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ లకు వెళ్ళాను. అక్కడ నాకు చైల్డ్ సైకాలజిస్టులు కూడా కనిపించారు. ఈ డే స్కాలర్ లో కూడా ఉంటారా? Definitely madam. Actually, see, this child psychologist in this junior college segment, we are the only one having as full time. That means weekly once our child psychologists visit the campus and talk to the children. Since after COVID we have seen behavioral changes of the children actually. So he will talk to the children one to one, and if the child hesitate to ask the questions also, we have put up child well-being box in each floor of the campus. So they can write their problems and they can put it there, so that evening time myself, otherwise I will child psychologist see these problems and we will rectify the things. అసలు ఎక్కడ ఏ కాలేజ్ లో ఏ క్యాంపస్ లో కూడా చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ No, you can't find it anywhere. You can't find it anywhere వెంకట్ గారి ఆలోచనేనా? Yes. That's what. That is a great initiative of
our director, sir. ఓకే, ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఇంత బాగా చెప్తున్నారు, ప్రతి ఒక్క అంశం మీద దృష్టి పెడుతున్నారు. ఎక్సలెన్షియా ఎడ్యుకేషనల్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళకు మీరేం చెప్తారు? Nothing. See, already we have got the recognition as most trusted junior college chain in Hyderabad. So Okay. you can trust Excellencia and you can put your child here. They will improve the performance. If you go to any other colleges, if their level is here, definitely in Excellencia their level will improve like this. That Okay. guarantee we can give. మీ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే ఎక్సలెన్షియాలో జాయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది, అంతేనా? Definitely, madam. అది స్కూల్ అయినా కాలేజ్ అయినా. College. థ్యాంక్ యూ సుధీర్ గారు. Thank you very much, madam. Namaste, dear parents and students, and all the well-wishers of Excellencia. I am Venkat Murki, founder director of Excellencia Junior Colleges and CBSE Schools in Hyderabad. We have started Excellencia in 2015 with the first branch in Shamirpet, which is an exclusive residential campus, the biggest campus today we have in Hyderabad. And today we are extremely elated and proud to say that we have reached we crossed 10 branches of junior colleges and 2 CBSE schools, and the number of registrations are above 5,000 and students and 700 employees. The biggest thing, when we have established Excellencia, the reason why what was the need for Excellencia? It is simple. How do we see that we are going to address every child performance? So as the caption goes, in Excellencia it is, no child will be left behind, a promise from Excellencia. So Excellencia was established with this motive that how do we reach every child? How do we improve the confidence and performance of every child? And today, by the support of parents and by my team Excellencia, we are extremely proud that we are in this process of addressing every child performance and giving the confidence, and we are doing that, and we are the first one to bring about a good number of transformations in the education system. You talk about the work sessions by same faculties, or the homework analytics, or error analysis, or success app concept, and extracurriculars, as my team members have explained in the same video. So we are extremely proud that today we are here with the support of the parents. And one more thing is, most of our branches, the admissions will be waiting list from next month. And I thank each and every parent and the child and all the well-wishers for supporting us and for trusting us in this endeavor. Thank you very much.